દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તેમને એક બાબતનો ડર છે અને આ ડર છે તેમને ધરપકડનો। જી હા, ઈડી તેમની ધરપકડ ના કરી લે એ માટે જ તેમણે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી। આ અંગે આજે કોર્ટમાં સુનાવણી પણ થઈ અને ઈડી તરફથી પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। જો કે આ સુનાવણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલને ઝટકો મળ્યો છે, તેમને અરજી ફગાવવામાં આવી છે। આખરે આજે સુનાવણીમાં શું થયું હતું, હાઈકોર્ટ તરફથી કેજરીવાલને શું કહેવામાં આવ્યું અને સાથે ઈડીએ પણ શું જવાબ આપ્યો છે, જણાવશે મારા સહયોગી અજય યાદવ। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से एक के बाद एक करीब 9 सम्मन भेजे गए हैं, जिसमें आज भी एक सम्मन था जिसमें ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करना चाहती है, इसीलिए बार बार ये सम्मन देना चाहती है। हालांकि इस मामले को लेकर के वो लोअर कोर्ट में भी गए थे और इसी मामले में उनको जमानत भी मिली हुई है, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी से चूंकि बचना चाहते हैं, ईडी के सवालों का जवाब सीधे ईडी दफ्तर में जाके नहीं देना चाहते हैं, इसी बात को लेकर के उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज कई तरह की घटनाएं घटी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि वे ईडी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ये तय करे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसी बात को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ईडी से उस फाइल को मंगवाया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल के जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें कितना दम है। तो एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज इस मामले में आज अपना फैसला सुने, या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाए हैं। उन्होंने जब उस फाइल को देखा, उसके बाद ये कहा कि ईडी को कहा कि अगर आप इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको रोक कौन रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से जवाब यही आया कि हम दरअसल सम्मन दे सकते हैं, गिरफ्तारी करने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, इसीलिए उनको बार बार सम्मन दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये तय कर दिया गया है कि 22 अप्रैल को जो ईडी की तरफ से सम्मन जा रहा है उसकी वैधता को लेकर के सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ ईडी को जवाब देने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो पूछताछ है या गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट का इसी मामले को लेकर के दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां पर भी यही गुहार लगाएंगे कि उनकी गिरफ्तारी न हो, वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए तैयार है। जी। रोहिंग्या वाला तेरा सारे पड़े हैं। हाँ, जो घरे का कौन होता है, हमारे भाई लोग फोटोग्राफी दे। आज जो पश्चिम बंगाल में घुसी दिल्ली में पंजाब है, जो पंजाब में गुजरात में भरूच में पड़े है। रोहिंग्या सावधान रहजो भाई। जेटी अपना विस्तार में वालिया में झगड़ा તમે જમ્મુ જવા ને તમને ખબર પડે રોહિંગ્યા વર્ષો પહેલા આ દેશની અંદર બાંગ્લાદેશના લોકો પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં આવીને વસ્યા છે ને એમના પ્રશ્નો લઈને એ લોકો પણ ચાલે છે। તો સ્વાભાવિક છે કે એમને એવું કે અમારા પ્રશ્નોને જે હવા આપે, અમારા પ્રશ્નોને જે વાચા આવે એના તરફ અમે આવે। ઘૂસપેઠિયાઓ એ બાંગ્લાદેશની સરહદ હોય કે પછી ચાઇનાની સરહદ હોય, પશ્ચિમ બંગાળમાં બહુ વર્ષોથી કેટલાક અંદર કોઈ ને કોઈ કારણસર રોજગાર ધંધા માટે આવ્યા હશે, પરંતુ અહીંયા આવીને કેટલીક ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, વિદેશી પરિબળોને એ લોકો સહયોગ આપતા હોય। તો અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો આવા લોકોનો વિરોધ કરીએ છીએ, જ્યારે બાકીના બધી પાર્ટીના લોકો આવા લોકોને ઘૂસપેઠિયાઓનો એ સમર્થન કરતા હોય છે। તો એ જે લોકો જે સમર્થન એમને કરતા હોય તો એમના પ્રચાર માટે ચૂંટણી ટાઈમે આવા લોકો નીકળતા હોય છે। એ આખા દેશની અંદર જ આ કાર્ય કરતા હોય છે। પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર આ જે વિદેશી જે તાકાત જે ચૂંટણી ટાણે કે અન્ય રીતના જે એમને જે ફાવે તે મરજી બધું કાર્ય કરતા હતા, જે અંજામ આપતા તે બધું બંધ થઈ ગયું છે।
સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો દેશમાં આદર્શ આચાર સંહિતાનો અમલ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. જોકે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તે આચાર સંહિતાનો અમલ નથી કરતા. જે સરકારી માલિકીની જગ્યા છે ત્યાં જઈને મિટિંગો કરે છે, સરકારી મિલકતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉમેદવાર છે ભાજપના મનસુખ માંડવિયા, તેમના સામે આક્ષેપ થયો છે કે વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તેમણે એક મિટિંગ યોજી હતી, ભોજન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે તેમણે કહ્યું છે કે એના જે સ્થાનિક ચૂંટણી અધિકારી છે શું તેમના ધ્યાનમાં આ બાબત આવી છે કે કેમ, અને જે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી છે તે પણ કેમ આ મામલે કાર્યવાહી નથી કરતા. આ મામલે હવે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. ગુરુવારે તારીખ 20ના રોજ અત્યારે સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં આચારસંહિતા જ્યારે અમલમાં હોય ત્યારે ચૂંટણી પંચ કહે છે કે અમે આદર્શ આચારસંહિતાની અમલવારી કરાવીશું અને કડક રીતે અમલવારી કરાવીશું. ચૂંટણી પંચ સ્વતંત્ર છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વંથલીની માર્કેટ યાર્ડમાં એટલી મોટી વિશાળ સભા થઈ અને તેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા કે જેને પોરબંદર 11ના લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરેલ છે અને ચાલુ કેન્દ્રીય મંત્રી છે, અને પેટા વિધાનસભા માણાવદરના ઉમેદવાર અરવિંદભાઈ લાડાણીની બંને ઉમેદવારોની હાજરીમાં ત્યાં સભા થઈ. 600 થી 1000 માણસોની સભા થઈ અને સભા બાદ તે માર્કેટ યાર્ડમાં જમણવાર કરવામાં આવ્યું. સત્ય હકીકત એ છે કે મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબની આ કાર્યક્રમની પૂર્વ મંજૂરી ચૂંટણી અધિકારી તથા મામલતદાર વંથલી પાસેથી લઈ લેવામાં આવેલ હતી. સાથે સાથે વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડના સહકારી ધારા ધોરણો નિયમ મુજબ ₹3500 છે એ ભાડું પણ ચૂકવી દેવામાં આવેલ છે. આમાં કોઈ સરકારી મિલકતનો દુરુપયોગ કરવામાં આવેલ નથી અને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા જે આક્ષેપ કરવામાં આવેલ છે તે તદ્દન પાયાવિહોણા છે. આ તરફ બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જ્ઞાનીબેન ઠાકોર પણ આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા હતા. જે દેશની એજન્સીઓનો દુરુપયોગ થતો હોવાના આક્ષેપ સાથે તેમણે સંબોધન કર્યું હતું કે ઈડી આવી જાય કે સીબીઆઈ આવે, હું કોઈનાથી પણ ગભરાણ નથી, કોઈના પણથી હું ડરવાની નથી, તો જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે એક સભામાં કહ્યું હતું કે મને 28 વર્ષ રાજકારણમાંથી આ પોપટજીએ વાત કરી અને હું ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે સરકાર હોય કે સીબીઆઈ હોય કે ઈડી હોય કે પોલીસ હોય કે તમામ એજન્સીઓ કે મોટા મોટા આગેવાનો દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે બધાને હોય મારી એક કાયમી વાત રહી છે કે તમે જ્ઞાનીબેન ઠાકોરને આ તમે ગમે એટલી એજન્સીઓ લગાવો, ગમે એટલું તમે જુલમ કરો, તમે ગમે એટલા કેસ કરો, પણ તમે જ્ઞાનીબેન ઠાકોરને નહીં દબાવી શકો. એનું કારણ કે હું 7, 12, 17 ને 22 આ 4 તો હું ઉપરી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી. દરેક ઉમેદવારને ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરે ટાઈમે એફિડેવિટમાં એની મિલકત બતાવવા માટે સોગંદનામું કરવાનું હોય છે કે તમારી વર્તમાન મિલકત કેટલી છે. એટલે મારે માત્ર દર વખતે તારીખ બદલાવાની હોય છે, બાકી એફિડેવિટમાં બીજું કાંઈ સુધારો વધારો કરવાનો રહેતો નથી. અને એટલા માટે બહુ મને કોઈની બીક નથી. અત્રે હું તમારી દીકરી તરીકે તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છું અને આશીર્વાદ લેવા માટે આવી છું. હિંગળાજ માતાના મંદિરમાં હું તમને સૌને ખાતરી આપું છું કે તમારી વ્યક્તિગત સામાજિક જે પણ પ્રશ્નો હશે એમાં હું તમારી સાથે ઊભી રહીશ અને શિક્ષણ સાથે વર્ષોથી જોડાયેલી હોવાથી મહેનત કરવાનો તો મારો નિત્યક્રમ રહેલો છે. માટે મહેનત કરવામાં હું જરાય પણ પાછી નહીં પડું. જીત્યા બાદ તરત જ આપણે પ્રજા માટે, કાર્યકર્તાઓના પ્રશ્નો માટે કાર્યાલયનો શુભારંભ કરીશું અને ટેકનોલોજીનો પણ એમાં ઉપયોગ કરીશું. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો પૂર્વ મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી પણ આજે બીજેપીના સમર્થનમાં તેમણે નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે આપણે તો ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે, કારણ કે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ બંને ઉત્તર ગુજરાતના છે, તે આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. શું કહ્યું તો તેમણે તે સાંભળી લઈએ.
બધાને તો ગૌરવ એટલા માટે લેવાનું કે આપણે તો ઉત્તર ગુજરાતના છે નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ. હું ચૂંટણીમાં તમને ન કહેતો પહેલા પેલા ભૂવો ધૂણશે તો નારાયણ આપણી બાજુ નોખશે. હું ચૂંટણીમાં 2014માં કહેતો હતો તમને કે આ ભૂવો ધૂણશે તો નારાયણ નોખશે, તો નોખ્યું કે ન નોખ્યું? આપણને ગૃહમંત્રી બનાવ્યા કે ન બનાવ્યા? કે તમે સંસદ સભ્ય થો ને, હું સંસદ સભ્ય તમે મને 3 નહીં 4 વખત બનાવ્યો. પણ 4 વખત બનાવ્યો, 3 વખત તો હું દિલ્હીમાં ગયો ને તો કોઈ મને ઓળખતું નહોતું. તમારા મનમાં કે હરીફી તો ગયા એટલે સંસદ સભ્ય થઈ ગયા, વાજ ભા હશે, પણ મારા જેવા 750 ત્યાં પર 550 લોકસભામાં અને 250 કોઈ વડાપ્રધાને મને હરીફી નથી કીધું. વાજપેયીજીએ મને ન ઓળખે, અડવાણીજીએ ન ઓળખે, અને મનમોહનજી તો કેવી રીતે ઓળખે? એ તો બોલતા જ નતા. તે જ દાડે મને પાછળથી એમને ધબ્બો માર્યો કે આ હરીલાલ બનાસકાંઠા મજામાં છે, મારો 2 બટન તૂટી ગયો હતો. એક વડાપ્રધાન આપણે નામથી બોલાવે નાની વસ્તુ નથી મિત્રો. તો ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠકમાંથી કોંગ્રેસના ફક્ત 6 ઉમેદવારના નામ જ જાહેર થયા છે અને બીજા 10 નામ ગમે ત્યારે જાહેર થઈ શકે છે. તેવામાં અમરેલીથી જેનીબેન ઠુંબરને ટિકિટ મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તેમણે પોતે જ કહ્યું છે કે મને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે અને તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી છે. કાર્યકર્તાઓમાં પણ ઉત્સાહ છે. શું કહ્યું જેનીબેન ઠુંબરે? આવો સાંભળીએ. કોંગ્રેસ પક્ષ તરફ અને હાઈકમાન્ડ તરફથી મોટાભાગે લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. કાર્યકર્તાઓને એક ઉત્સાહ છે કે આ વખતે ચૂંટણી કોઈ ઉમેદવાર તરફથી નહીં, પણ અમારી જે મુદ્દાઓની લડાઈ છે એના માટે લડવી છે. અમરેલી જિલ્લામાં એક અલગ ઉત્સાહ છે કે આ મુદ્દાઓની ચૂંટણી હોવી જોઈએ, કોઈ પક્ષની ન હોવી જોઈએ. કેન્દ્રની સરકાર રાજ્યની સરકાર કરતા પણ મહત્વનો મુદ્દો અમરેલીના વિકાસનો છે. અમરેલીનો વિકાસ કરવા માટે અમરેલીની પ્રજા ચાહે કોઈ પણ પક્ષની હોય, કોઈ પણ વિચારધારા ધરાવતી હોય, કોઈ પણ યુથ કે સમૂહ સાથે જોડાયેલા હોય, પણ આ વખતે બધા એક થઈને આગળ આવવા માટે તૈયાર છે. તો 2009ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ગુજરાતમાં 12 બેઠકો મળી હતી અને ફરી આ જ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડા. અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે 2024માં અમને 12 બેઠકો મળવાની છે. અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ કોઈ ટાર્ગેટ નહોતું આપતું, કોઈ આંકડો નહોતો આપતું. જો કે હવે પહેલીવાર એવું જોવા મળી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ કહી રહી છે કે અમે ગુજરાતમાં 12 બેઠકો પર જીત મેળવીશું. શું કહ્યું અમિત ચાવડાએ? આવો સાંભળીએ. આણંદ લોકસભા બેઠક માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે અમિતભાઈ ચાવડાનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આપણી સાથે અમિતભાઈ ચાવડા ઉપસ્થિત છે. આપણે તેઓને જ પૂછીશું શું છે આગળની વિગતો. જે આણંદ લોકસભા વિસ્તાર માટે તમારું નામ હાલ ચર્ચાઈ રહ્યું છે, શું કહેશું? આ મધ્ય ગુજરાત ખેડા જિલ્લો એ કોંગ્રેસની વિચારધારાને વરેલો જિલ્લો છે. અહીંના લોકોએ ભૂતકાળમાં પણ જ્યારે અંગ્રેજો સામે આઝાદીની લડાઈ લડી ત્યારે પણ સરદાર સાહેબના નેતૃત્વમાં આઝાદીની લડાઈમાં અગ્રેસર ફાળો આપ્યો. નસીબે છેલ્લી 2 ટર્મથી 2004 ને 2019માં જે રીતે ધાર્મિક ધ્રુવીકરણ થયું, કોઈ એક નેતૃત્વના નામ પર મત મેળવ્યા અને ત્યાર પછી વિસ્તારને ભૂલી ગયા. પક્ષના કાર્યક્રમોમાં સક્રિય રહ્યા પણ વિસ્તારના પ્રશ્નો માટે બિલકુલ ચૂપ. પ્રજાને આંગળી ઊંચી કરવા વાળો સંસદ સભ્ય નથી જોઈતો, પ્રજાને પોતાના માટે લડવા વાળો સંસદ સભ્ય જોઈએ છે. પાર્લામેન્ટ સુધી બધી જ જગ્યાએ ભાજપનું શાસન હોવા છતાં આણંદ જિલ્લાને એક સિવિલ હોસ્પિટલ નથી મળી. આ 3 દાયકામાં એક નવી જીઆઈડીસી નથી બની, એક પણ નવી શૈક્ષણિક સરકારી કોલેજો કેવા ઇન્સ્ટિટ્યુશન નથી મળ્યા. ગુજરાતમાં 26માંથી 12 બેઠકો પર કોંગ્રેસને આશીર્વાદ મળ્યા હતા અને આખા દેશમાં સત્તા પરિવર્તન થયું. મને ચોક્કસ અત્યારે જે લોકો મળે છે, જે રીતનો માહોલ છે એ મુજબ 2004ના પરિણામોનું 2024માં ગુજરાતમાં પુનરાવર્તન થશે. ગુજરાતમાં પણ બહુમતી બેઠકો પર લોકોના કોંગ્રેસને આશીર્વાદ મળશે અને આખા દેશના લોકો પરિવર્તન માટે મતદાન કરીને સત્તા પરિવર્તન કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે હજુ 18 ઉમેદવાર જાહેર કરવાના બાકી છે. પહેલી યાદીમાં 7 ઉમેદવાર જાહેર થયા હતા. જોકે રોહન ગુપ્તાએ ઉમેદવારી પરત ખેંચી છે. હવે જે 18 નામો છે તેમાં 10થી 12 જે નામ છે તે કન્ફર્મ થઈ ચૂક્યા છે, કારણ કે ગઈકાલે સીઈસીની બેઠક મળી હતી જેમાં ઘણા બધા એવા નેતાઓ છે કે જેમને કાનમાં કહેવાઈ ગયું છે, ઘણાને ટેલિફોનિકથી જાણકારી આપવામાં આવી છે, કહેવાઈ ગયું છે કે તમે તૈયારી શરૂ કરી દો. કયા એવા નામ છે કે જે કન્ફર્મ થઈ ચૂક્યા છે કોંગ્રેસ તરફથી, જણાવશે અમારા આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત. મનીષ.
વિકાસ લગભગ 12 થી 13 બેઠકો એવી છે કે જેમાં કોંગ્રેસના સૂત્રો કહી રહ્યા છે કે લગભગ એ લોકોના નામ નક્કી છે અને એમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફોન કરીને જાણ કરી દેવામાં આવી છે. એ સૌથી મોટા જે ચહેરાઓ છે એની વાત કરીએ તો રાજકોટ બેઠક છે, જેમાં રૂપાલાની સામે પરેશ ધાનાણીને મેદાનમાં ઉતારવાની વાત ચાલી રહી છે, કારણ કે ધાનાણી અને રૂપાલા વચ્ચેનો જે જંગ છે એ આ વખતે રોચક એટલા માટે પણ રહી શકે કારણ કે બંને જૂના પ્રતિસ્પર્ધી રહ્યા છે. જગ્યા બંને ઉમેદવારોની બદલાઈ છે, કારણ કે આ પહેલા બંને અમરેલીથી લડતા હતા, પરંતુ આ વખતે બંને અમરેલીના ઉમેદવારો છે અને આ વખતનો જંગ રાજકોટના મેદાનમાં થવાનો છે. એટલે કે રોચક જંગ રહેશે રાજકોટનો, કારણ કે રૂપાલા સામે ટક્કર આપી શકે તેવો રાજકોટમાંથી કોઈ નેતા કોંગ્રેસને ન મળ્યો. એટલા જ માટે 2002ની એ ચૂંટણી હતી કે જેમાં રૂપાલાને હરાવીને ધાનાણી જાયન્ટ કિલર બન્યા અને ત્યારબાદ આજે ફરી એકવાર કોંગ્રેસ એમના નામ પર મોહર મારી શકે છે. બીજી બાજુ મધ્ય ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે તો મધ્ય ગુજરાતમાંથી અમિત ચાવડાને કોંગ્રેસ અહીંયા આણંદની બેઠકથી ઉતારવાનું મન બનાવી ચૂકી છે. અમિત ચાવડાની પણ આપણને ખબર છે કે કોંગ્રેસના અત્યારના વર્તમાન નેતાઓ પૈકીનું એક દિગ્ગજ નામ છે. આ ઉપરાંત પ્રભાબેન તાવિયાડ હોય કે પછી સાબરકાંઠાથી એ તુષાર ચૌધરીને ઉતારવાની વાત હોય, એ તમામ ચહેરાઓ છે જે કોંગ્રેસ જેના પર મોહર મારવાનું લગભગ નક્કી કરીને બેઠી છે. આની સાથે સાથે કોંગ્રેસનું આ વખતનું જે ગણિત છે વિકાસ, એમાં એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની કોશિશ કરી છે, કારણ કે ઘણા બધા દિગ્ગજ નેતાઓએ ચૂંટણી નથી લડવી એ પ્રકારે પોતાના હથિયારો હેઠા મૂક્યા છે, પણ જે ગણ્યા ગાંઠા ઉમેદવારો વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ચૂંટાઈને આવ્યા હતા, જે ધારાસભ્ય બન્યા હતા, એ પૈકીના લોકો રહ્યા છે જેના પર કોંગ્રેસ આ વખતે ભરોસો કરીને ટિકિટ લડવા માટે રાજી રાખે. અને એ જ ગણિત સાથે કે જેમ કે વલસાડની બેઠકની જો વાત કરીએ તો અનંત જે છે એક સારી ફાઇટ આપી શકે એ પ્રકારનું નામ કોંગ્રેસે ખૂબ સમજી વિચારીને ભલે એક બેઠક જીત્યા હોય કોંગ્રેસમાંથી વલસાડમાંથી, પરંતુ તેમ છતાં પણ એમના પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે. એટલે આ બાકીના જે 10-12 નામો છે વિકાસ, એમાં પણ કોંગ્રેસનું જે મેથેમેટિક્સ છે સીધું એ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક એક ચર્ચિત ચહેરો હોવો જોઈએ જે આખી લોકસભાની વિસ્તારમાં એક મજબૂત પેઠ રાખે, પોતાની ઓળખ રાખે અને હાર થાય તો પણ એક સન્માનજનક હાર થાય, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે ટાર્ગેટ છે 5 લાખની લીડનો એના સુધી ન પહોંચે. એટલા માટે કોંગ્રેસનું જે નેતૃત્વ છે, કોંગ્રેસના જે મોવડી મંડળ છે, એમણે એવા ઉમેદવારોની પસંદગી કરી છે જે ફાઇટ બિલકુલ ટાઈટ આપી શકે. અને જે સમીકરણો છે, કારણ કે અહીંયાની જે ચૂંટણીના પ્રચાર થઈ રહ્યા છે કોંગ્રેસના જે ઉમેદવારો છે એમના તરફથી, એ લોકલ મુદ્દાઓને લઈને થઈ રહ્યા છે વિકાસ, પરંતુ જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી હોય છે તો રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતો. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે એક કાર્યકર્તાઓની વિશાળ ફોજ છે, એમની પાસે ટેકનોલોજીથી લઈને સત્તા સુધી તમામ વસ્તુઓ છે એમની સાથે, પણ કોંગ્રેસ પાસે ઉમેદવારો સિવાય એમની પાસે આપવા માટે કશું જ નથી. અને તેમ છતાં પણ કોંગ્રેસે જે રીતે ઉમેદવારોની પસંદગી કરી છે અત્યારે, એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ખૂબ ફૂંકીને આ લોકો પી રહ્યા છે. વિકાસ, બિલકુલ આભાર મનીષ તમામ જાણકારી આપવા બદલ. તો વધુ એક એવા કોંગ્રેસ નેતા જેમણે કહ્યું છે કે મને ટેલિફોનિક જાણકારી આપી દેવાય છે. આ નેતાનું નામ છે કાળુસિંહ ડાભી, જે કપડવંશથી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તે હવે ખેડા બેઠકથી કોંગ્રેસ તરફથી દાવેદારી કરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા. તેમણે કહ્યું છે કે મને ફોન આવી ગયો છે, મને જાણકારી આપવામાં આવી છે. શું કહ્યું કાળુસિંહ ડાભી, આવો સાંભળીએ. તાલુકા પંચાયત લડ્યો, જિલ્લા પંચાયત લડ્યો, વિધાનસભા લડ્યો 2 વખત. એક વખત વિધાનસભા જીત્યો, એક વખત વિધાનસભા હાર્યો. અને આ વખતે સમગ્ર ખેડા જિલ્લા અને અમદાવાદ જિલ્લાના સૌ બધા કોંગ્રેસના અગ્રણી આગેવાનોના આશીર્વાદથી હું આ વખતે ખેડાની લોકસભાની ચૂંટણી જીતવા જઈ રહ્યો. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે બધા સૌ સમાજના બધા અગ્રણીઓ સાથે, અને એમાં અમારા દિનશા પટેલ સાહેબના ખૂબ મને મોટા આશીર્વાદ છે. એટલે મને ચોક્કસપણે ચૂંટણી જીતવાના મને હર્ષ અને ઉલ્લાસ છે. વખતે ઘણા બધા, એક તો યુવાનોના બેરોજગારીના પ્રશ્નો છે, ઘણા અનેક પ્રશ્નો. ધારો કે ખેડા અને ગઢુ વચ્ચે જે કાળા પાણીનો જે અમદાવાદથી આવતું કાળું પાણી છે, એ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા. એ પ્રશ્ન લઈને અમે સતત ઝઝૂમીશું અને એના માટે અમે સતત લડતા રહીશું. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका? कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप? और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है.
इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाईकोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1-4 को सुनवाई है ना आपकी, आप ITIT अपील में गए ना, आप ट्राइब्यूनल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए? और राहुल गांधी के NGO मित्रों से आग्रह है, उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए, क्यों उनकी जगहसाई कराते हैं? હાલ આકરા ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ઘણા બધા એવા જિલ્લા છે કે જ્યાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે। જો કે આ બધાની વચ્ચે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। જી હા, આખું જ્યારે શિયાળો માસ વીત્યો તેમાં પણ 3 થી 4 વાર કમોસમી વરસાદ આવી ચૂક્યો છે અને હવે ઉનાળાની શરૂઆતે પણ ફરી એકવાર રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને કમોસમી વરસાદ બાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં હીટ વેવની આગાહી પણ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। શું કહ્યું હવામાન વિભાગે, આવો સાંભળીએ। आने वाले 5 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है, डे 1 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे गुजरात रीजन और कच्छ में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो ज़िले हैं कच्छ, दाहोद, महिसागर और छोटा उदयपुर। और मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों में नो लार चेंज में रहेगा। डे 1 की बात करेंगे तो डे 1 में सौराष्ट्र रीजन के लिए हीट वेव का वार्निंग दिया गया, और जो वार्निंग दिया गया है मतलब जिसमें हीट वेव होने के चांसेस हैं वो ज़िले हैं पोरबंदर, गिर सोमनाथ और दीव।